جب جناب زہرا نے کہہ دیا تھا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو تو لگتا یہ ہے سیاق و سباق سے کہ حسنین رو رہے تھے مگر گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، اس لیے کہ بلند آواز سے اگر روئیں گے تو پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے گا، لوگ آ جائیں گے جمع ہو کر کے زہرا کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ عجب نہیں، مولا علی نے فرمایا ہو بیٹا حسن گریا کرو مگر آہستہ رو۔ اللہ اکبر۔ ہر امام معصوم نے عزادارو جناب زہرا پہ گریا کیا ہے۔ زکریا ابن آدم کہتے ہیں کہ میں امام رضا کی خدمت میں پہنچا تو کنیز نے امام محمد تقی امام کی گود میں لا کے دیے، وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا امام رضا سے مولا یہ آپ کے فرزند رو کیوں رہے ہیں؟ میرے مولا رضا نے فرمایا زکریا تم خود پوچھو یہ کیوں رو رہے ہیں۔ میں نے امام تقی سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا آج میری دادی زہرا کی شہادت کا دن ہے، آج میری دادی زہرا کی شہادت کا دن ہے۔ جناب بشار مکائی کہتے ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت میں گیا تو امام کھجور تناول فرما رہے تھے، خرمے کھا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور میں نے کہا مولا میں بازار سے گزر کر آ رہا ہوں مگر عجیب منظر دیکھا ہے، وہاں کچھ سپاہی تھے جو ایک عورت کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ بشار کہتے ہیں کہ امام نے جیسے یہ سنا ان کے ہاتھ میں خرمے کا دانہ تھا، وہ ظرف میں واپس رکھ دیا اور فرمایا تم نے پوچھا نہیں کہ اسے کیوں مار رہے تھے؟ بشار نے کہا نہیں مولا میں نے پوچھا، وہ بازار سے گزر رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ جملے نکلے سپاہی آگے بڑھے ہیں، اسے مارتا ہوا لے کے گئے ہیں۔ سنیں گے عزادارو، امام جعفر صادق نے اپنی جگہ چھوڑ دی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا یا اللہ تیرے فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتی ہے، یا اللہ تیری فاطمہ کی چاہنے والی ہے۔ امام نے دعا فرمائی، کچھ ضمانتی نکلے جو اس کو رہا کروا کے لائے۔ عزادارو بڑا سخت ہے، کوئی پوچھے مولا علی سے مولا پہ کیا گزری۔ یہ جوان سوال کرتا ہے، یہ بچہ پوچھتا ہے کہ جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا مولا کہاں تھے؟ بڑے جگر کی بات ہے، بڑا امتحان تھا مولا کا۔ کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کے لیے سخت وقت کون سا تھا؟ تو فرمایا 3 مصیبتیں ایسی تھیں کہ جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ مولا علی اپنی مصیبت اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مولا علی اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 ایسی مصیبتیں ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ایک پیغمبر کی رحلت مجھ پہ بڑا مصائب تھا، بڑی مصیبت تھی پیغمبر کی رحلت کر جانا، پیغمبر کا ہم سے جدا ہو جانا۔ فرماتے ہیں دوسری بڑی مصیبت میرے سامنے میری فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، میرے سامنے میری فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ فرمایا غدیر میں جو نبی نے اعلان کیا تھا امت نے اسے بھلا دیا، اس سے بڑی مصیبت اور امت کے لیے کیا ہوگی؟ کوئی مولا سے پوچھے مولا پہ کیا گزری ہے۔ آپ رو رہے ہیں نا عزادارو؟ جب سرکار دو جہاں نے ہجرت فرمائی تھی تو مکے سے نبی مکرم نے ہجرت فرماتے ہوئے مولا علی سے فرمایا تھا کہ کچھ امانتیں لوگوں کی ہیں وہ ان کو دے کر واپس آنا اور گھر کی عورتوں کو تم لے کر آنا۔ تو چند دن بعد مولا کائنات گھر کی عورتوں کو لے کر گئے، ان میں خواتین بھی تھیں، فاطمہ نامی عورتیں بھی تھیں اور جناب زہرا خود ان میں تھیں۔ ایک بہت شریر شخص تھا مکے کے مشرکوں میں جس کا نام لکھا ہوا ہے تاریخ میں جویرث ابن ینقذ۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، فاطمہ فاطمہ ہے کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جویرث ابن ینقذ جب یہ قافلہ مولا علی کے ساتھ، مولا علی اکیلے مرد تھے، باقی ساری عورتیں تھیں جو مولا ہجرت کے موقع پہ لے کے جا رہے تھے۔ تو جویرث نے جب یہ قافلہ مکے سے باہر نکل گیا تو اس نے اس قافلے پر حملہ کیا اور قافلے میں موجود عورتوں کو ڈرایا۔ جس اونٹ پر جناب زہرا بیٹھی ہوئی تھی وہ اونٹ بے قابو ہوا اور جناب زہرا زمین پر گر گئی۔ یہ خبر مکے میں سرکار کو پہنچی تو سرکار مضطرب ہوئے اور جب جناب زہرا پہنچی ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ سے بڑھ کر ملے ہیں اور پوچھا ہے فاطمہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ روایت کہتی ہے جب مکہ فتح ہوا تو میرے مولا نبی نے فرمایا اے علی جویرث اگر خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا بھی ہو نا تب بھی اسے چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ اس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا اور اختلاف اتنا شدید ہوا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد احساس ہوا مجھے اپنی بیوی کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کل میں نے جو تمہیں مارا چند دن پہلے مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو اور آپ کو غصہ آ رہا ہو اور غصے پہ قابو نہ پائیں تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب مجھے آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے 3 دن سے بخار کے عالم میں ہے، وہ کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب مدینے کی وہ گلی آتی تھی نا امام رستہ بدل کے دوسرا رستہ لے لیتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کبھی نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔
95 دن کے بعد رحلت ہوئی یا 75 دن کے بعد نبی کی رہ کے 75 دن کے بعد زہرا کی شہادت. پہلے نقطے نہیں ڈالے جاتے تھے، لہٰذا بغیر نقطوں کے آپ 75 لکھیں گے 570، 95 لکھیں گے 590، بغیر نقطوں کے اگر لکھیں گے تو ایک جیسا. لہٰذا روایت کہہ رہی ہے کہ نبی کی رحلت کے گنتی لیے اتنے دن بعد زیادہ شہید. اب وہ جو کتنے دن بعد شہید ہوئی وہ مشابہ ہے 95 کی گنتی سے بھی اور 75، یعنی روایات میں کربل ذکر کے معادل ہے جناب زہرا کی ذکر شہادت. اہتمام کے ساتھ، مسلسل اہتمام کے ساتھ جناب زہرا کی شہادت کی مجالس کا ماتم داری رضاداری. آج شب شہادت ہے، آج حسنین یتیم اور زہر. اب کورونا آ رہا ہو تو آوازوں کو آزاد کریں، یہ کہ یا آپ کے مغموم چہرے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ جناب زہرا دیکھ رہے ہیں. ان الارض تحدث اخبارہا، ہر زمین قیامت میں گواہی دے گی. خوب گریہ کر لیجئے تاکہ یہ امام بارگاہ بھی گواہ بن جائے کہ انہوں نے زہرا پہ گریہ کیا تھا. عزتارو، جناب زہرا نے دربار مدینہ میں جو خطبہ دیا ہے اس کے بعد زہرا بوڑھی ہو. وہ دربار میں جانا، جب لوٹی ہیں جناب زہرا تو ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی بوڑھی عورت چل رہی ہو. جب گئی تھیں تو اپنے بابا کی چال میں گئی تھیں. جب خطبہ دیا ہے تو اپنے شوہر کے لہجے میں خطبہ دیا ہے. میری بیوی نے فدق 3 زاویوں سے مانگا. پہلے فرمایا کہ یہ میری میراث ہے، میرے بابا کی چیز ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے، میراث. تو انہوں نے کہا جی ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء کوئی وارث نہیں چھوڑتے. تو جناب زہرا نے فرمایا کہ کیا میرے بابا قرآن کی آیت کے خلاف فرماتے؟ میری بیوی نے 3 قرآن کی آیتیں فرمائیں جس میں نبیوں نے نبیوں سے میراث لیتے. فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تم حدیث سنا رہے ہو. اور قرآن اور حدیث ایک ضنی ہے اور ایک قطعی ہے. آیت جو ہے وہ قطعی الصدور ہے اور حدیث ضنی الصدور ہے. اگر آیت اور حدیث ٹکرا رہی ہو تو پھر حدیث نہیں ہوتی وہ، اس لیے کہ قرآن سے ٹکرا ہے. بیوی نے پہلے یہ استدلال. پھر بیوی نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث ہے تو یہ حدیث مجھ سے متعلق ہے یا تم سے متعلق؟ اگر یہ مجھ سے متعلق ہے تو میرے بابا نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ کیا میرے بابا کو تم مثالی اور نمونہ عمل نہیں جانتے؟ انہوں نے مجھے تو یہ حدیث نہیں بتائی. بیوی نے یہ مباحثہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے دربار میں. پھر بیوی نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے ہبہ کی ہے، یہ جگہ میرے بابا نے مجھے لکھ کر دی ہے. اچھا 4 لوگ ہیں، 3 اور صحابی ہیں جنہیں نبی نے چیزیں ہبہ کی ہوئی تھیں، ان سے تو واپس نہیں مانگی گئی. اس وقت گفتگو کا عنوان نہیں ہے، لیکن کبھی کسی اور بات مرحلے میں ہو کہ نبی نے 3 اور صحابی ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ بخشا تھا، ہبہ کیا تھا، ان سے تو واپس نہیں مانگا گیا. جناب زہرا کے باغ کو ضبط کر لیا گیا. میری بیوی نے تحریر پیش کر دی، میرے بابا نے مجھے لکھ کے دیا ہے. جب تحریر دیکھی نبی کی تحریر موجود ہے تو پہلے شخص نے اس تحریر کی بنیاد پر لکھ دیا کہ فاطمہ کو ان کا باغ واپس کر جائے. دوسرے نے وہ تحریر بیوی سے لی جو نبی کی تحریر تھی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے زمین پر پھینک دیا. حق ہے گریہ کرنے کا، حق ہے گریہ کرنے کا. یہ توہین رسالت بھی ہے، یہ توہین اہل بیت بھی ہے، یہ توہین رسالت بھی ہے. ہمارے یہاں لاڑکانہ میں سندھ میں ایک ذاکر تھے، ایک بہت معتبر ذاکر تھے، متقی پرہیزگار ایک ذاکر تھے. وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور رونے والوں سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہو، اور پھر اتر کے وہ ٹکڑے بینتے تھے. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو روتے ہوئے عزادار کہتے تھے چند لمحے لگے. تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو نا، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. اپنے بابا کی تحریر بیننے میں سیدہ بوڑھی ہو گئی تھی، اور جب پلٹ کر گئی ہیں گھر کی طرف تو جیسے کربلا میں حسین علی اصغر کے لاشے پر مسترب تھے نا، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب زہرا جب دربار میں گئی ہیں تو مولا کائنات کا حال ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں امام حسین کا حضرت علی اصغر کے لاشے پر ہے. کبھی گلی کے اس کونے پہ جاتے ہیں، کبھی گلی کے اس کونے پہ جاتے ہیں، کبھی گھر میں آ جاتے ہیں، کبھی باہر آ جاتے ہیں. حکم پیغمبر یہ ہے کہ علی تمہیں برداشت کرنا ہے، زہرا تمہیں مانگنے کے لیے فدق مانگنے کے لیے دربار میں جانا ہے. اور جب جناب زہرا کو آتے ہوئے دیکھا تو قریب بڑھ کے کہا فاطمہ تم پر کیا گزر گیا؟ تو جناب زہرا نے فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے میں دربار میں گئی. 2 جملے جناب زہرا کے سن لیجئے جو بی بی نے خود اپنی مصیبت کے طور پر یاد کیا ہے. علی افسوس اس بات کا نہیں ہے میں دربار میں گئی، افسوس اس بات کا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا ہے.
बीवी फरमाती है मा अक़ूलु क़ौलल गलत, मैं गलत बात नहीं करती। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। कराची में हमारे एक बुजुर्ग शायर थे जनाब सागर नकवी साहब, उन्होंने मुझे बयान किया कि वो एक कस्साब की दुकान पे, एक कसाई की दुकान पे गोश्त खरीद रहे थे। तो उस कसाई ने कहा भाई तुम्हारा ये सुन्नी भाइयों से झगड़ा क्या है, आप शियों का ये सुन्नी भाइयों से झगड़ा क्या है? उन्होंने कहा जी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कहा नहीं कोई बात तो होगी जो इख्तलाफ है। कहा इतनी सी बात ये है, इतनी सी बात है कि हम जनाब ज़हरा की फजीलत के कायल हैं। कहा वो तो सब कायल हैं, सब मुसलमान बीबी को फजीलत मानते हैं। कह लें बीबी अपना बाग मांगने गई थी और जिन्हें सुन्नी भाई बड़ा मानते हैं उन्होंने बीबी को बाग नहीं दिया। अभी सागर साहब फरमाते मैं खड़ा हुआ था कि एक चंद लोग आए कि जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले थे, बज़ाहिर उनके उलमा में से थे। उन्होंने कहा भाई ये शिया हजरात क्या बोलते हैं? कहने लगे क्या बोलते हैं? कहा ये बोलते हैं कि बीबी फातिमा अपना बाग मांगने गई थी और उन्होंने बाग नहीं दिया। कहने लगे हाँ वो बीबी का नहीं था। सागर साहब फरमाते हैं वो कसाई एक सादा सा आदमी था, उसने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताओ मांगने गई थी, मुझे हाँ ना में इतना बता दो, नबी की बेटी मांगने गई थी? कहने लगे हाँ नबी की बेटी मांगने गई थी, मगर वो बीबी था तो वो अपने सादगी के अंदर कहने लगा नबी की बिटियां मांग रही थी, नहीं भी था तो दे देते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, मैं रोने रुलाने वालों में करार दे। आपकी आवाजें बुलंद हैं, जब मजलिस में आवाज बुलंद होती है ना रोने वालों की, तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं, ये हमारी मुसीबत को आम कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर गुजरने वाले वाकयात को दोहरा रहे हैं। आइम्मा की मतलूब है ये कैफियत जो गिरिया की कैफियत है। अजरुकुम अल्लाह। एक मजलिस में इमाम बाकिर ने लोगों को रोते हुए देखा, मजलिस के बाद मुसल्ला बिठाकर रोने वालों के लिए दुआ फरमाई या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। मैंने एक बड़ी अजीब रिवायत पढ़ी, नबी फरमाते हैं जिसने मेरे हुसैन पर 10 लोगों को रुलाया कल कयामत में बुरे वक्त में मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। फिर फरमाते हैं जिसने 3 लोगों को रुलाया मैं उसका साथ दूंगा, जिसने एक फर्द को हुसैन पर रुलाया ये गिरिया अहले बैत के ऊपर खास तौर पर जनाब ज़हरा के मसाइब का बयान है। अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। हमारे उस्तादों में एक उस्ताद थे आयतुल्लाह सतूदा, ओराफा में से थे, आरिफ आलिम थे। उनसे पूछा हमने कि उस्ताद ये रिवायत बता रही है कि जनाब ज़हरा जब मौला कायनात घर में आते थे तो मुसल्ला छोड़कर अली के पास आके बैठ जाती थी, अली के सामने मुसल्ले पे नहीं जाती थी। तो फरमाने लगी तुम्हें नहीं पता फातिमा का हाथ कुनूत के लिए उठ नहीं रहा था, और इस कैफियत में अगर अली देख लेते तो अली के इम्तिहान में इजाफा हो जाता। जनाब ज़हरा नहीं चाहती थी कि अली के सामने मेरी ये कैफियत हो। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि हम अहले बैत पर वो दिन बड़ी मुसीबत का दिन होता है जिस दिन हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते। हम अहले बैत पर वो दिन बड़ी मुसीबत का दिन होता है। फिर खुद फरमाने लगे 3 दिन तक मेरे दादा अली ने बैठ कर नमाज पढ़ी, मेरी दादी ज़हरा ने कई दिन बैठ कर नमाज पढ़ी। कितने ताज्जुब से जनाब ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। जनाब ज़हरा से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी गई कुछ दिन, ये मुसीबत का उन्वान। एक दिन जनाब ज़हरा ने अपने बच्चों को जमा किया, कहा मैं दुआ करूंगी तुम इलाही आमीन कहना। बच्चों को मालूम है हमारी माँ बीमार है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बीमार माँ के साथ बैठे हैं और माँ दुआ कर रही हो, नन्हे नन्हे हाथ हसनैन ने उठाए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने उठाए। जनाब ज़हरा दुआ करने जा रही हैं, ये इलाही आमीन कहेंगे। लेकिन जैसे ही बीबी ने दुआ की ना तो बच्चों के चीख चीख के रोने की आवाज बुलंद हुई, और दुआ ये थी अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, या अल्लाह मेरी मौत करीब कर दे, या अल्लाह मुझे जल्दी दुनिया से उठा ले। सन 6 हिजरी में जनाबे ज़ैनब की विलादत है, सन 11 हिजरी में जनाबे ज़हरा की शहादत है। 4.5 साल की हैं जब जनाबे ज़हरा की शहादत हो रही। मजलिस में खवातीन भी बैठी हैं, आपके साथ बच्चियां भी आई हुई हैं ना, बच्चे भी आए हुए हैं। 4.5 साल का सिन क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़ैनब 4.5 साल की है, मेरी बीबी तकरीबन 4.5 साल की है जब जनाब ज़हरा की शहादत हो रही है। जनाब ज़हरा बिस्तर शहादत पर हैं, आवाज देकर कहा मेरी लाल ज़ैनब फला संदूकचा उठा के ले आओ। अब इतने कमसिन बच्चे से संदूकचा, अगर जनाब ज़हरा की पसलियां टूटी हुई ना होती तो अजब नहीं जनाब ज़ैनब से ही संदूकचा ना उठवाती। ज़ैनब इसे खोलो, जनाब ज़ैनब ने उसे खोला तो कहा ज़ैनब इसमें क्या है, देखो क्या है। कहा अम्मा इसमें कफन है। कहा मुझे एक एक कफन दिखाओ। 5 कफन उसके अंदर थे। रिवायत कुछ यूं है कि जब नबी की रहलत होने लगी तो जिब्रील जन्नत से 5 कफन लेकर आए थे। उस वक्त उसमें 4 कफन थे, जन्नत से 5 कफन लेकर आए थे, पंजतन के लिए 5 कफन लेकर आए थे। जनाब ज़हरा ने फरमाया ज़ैनब दिखाओ। एक कफन देखकर कहा ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है, तुम संभाल के रखो। दूसरा कफन दिखाया, फरमाया ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है, इसे संभाल के रखो। एक कफन और आया, कहने लगी ज़ैनब ये मेरा कफन है। अल्लाह अकबर, इतनी छोटी बच्ची से बीबी कह रही है ये मेरा कफन है। क्या
गुजर रही है एक बच्ची के ऊपर। एक और कफन जो चौथा कफन और आखिरी कफन नजर आया, बीबी ने दिखाया, बीबी अम्मा ये एक और कफन है, क्या ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है? तो फरमाने लगी कि अम्मा अभी तो भाई हसन का कफन आपने बताया था। कहा नहीं, तुम्हारे भाई हसन के लिए 2 कफन है। कहने लगी मेरे भाई हुसैन के लिए। कहा तुम्हारे भाई को कफन की जरूरत नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला कायनात को बुलाया, या अली मैं कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ, हसनैन को बाबा की कब्र पर जियारत के लिए भेज दो। हसनैन को तैयार करके बाबा की कब्र पे भेजा। जनाब ज़हरा करीब हैं, मौला अली करीब बैठे हैं। फरमाने लगी या अली मुझे कुछ बातों के जवाब चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आज तक ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी, आप किसी बात से खफा तो नहीं है अपनी ज़हरा से? फिर फरमाया, मौला ने फरमाया कि आप इससे कहीं ज्यादा बुलंद हैं। फरमाया दूसरी बात यह कि मेरे बात आप अक़्द जरूर कीजिएगा, मगर अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। फरमाया मेरी फला फला चीजें मेरी ज़ैनब को दे दीजिएगा। ए अली मेरे हसन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन को भूख और प्यास ज्यादा लगती है। अजरुकुम अल्लाह, मेरे हुसैन के पानी का ख्याल रखिएगा। आप रो रहे हैं ना, ज़्यादा रो। जब मौला कायनात को ज़रबत लग गई थी ना, 19 रमजान को जब मौला को ज़रबत लगी, तो 20 रमजान को मौला ने फरमाया था मेरे घर के, मेरे खानदान के सब लोगों को मेरे सामने लाके बिठाओ, मेरे सामने वो इफ्तार करें। जब दस्तरखान लगा, बहुएं थी, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, दामाद, सब वहां मौजूद थे। हजरत ने दस्तरखान पे सबको बैठा हुआ जब देख लिया तो फरमाया बेटा हसन मुझे जरा टेक लगा के, तकिया लगा के मुझे बिठाओ। इमाम हसन ने भी मौला को तकिया लगा के बिठा दिया। तो फरमाने लगे हुसैन कहाँ है? तो बराबर से आवाज आई बाबा मैं आपके करीब बैठा हूँ। तो मेरे मौला अली ने एक ज़र्फ में पानी लेकर हुसैन के लबों से लगाया, कहा तुम्हारी माँ ने मुझसे वसीयत की थी मेरे हुसैन के पानी का ख्याल रखना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। या अली गस्सिलनी बिल्लैल, ए अली मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना, मुझे रात को हुनूद करना, मुझे रात को कफन पहनाना और रात ही के दौरान में मुझे दफन कर देना और मेरे जनाजे में उन्हें ना आने देना जिन्होंने मेरा मोहसिन शहीद कर दिया। अभी गुफ्तगू ये हो रही थी कि एक मर्तबा हसनैन दौड़ते हुए आए। कहने लगे बाबा मैं हम नाना के मजार पर थे कि वहां दादा इब्राहिम भी मौजूद थे। उन्होंने आवाज दी कि ये यतीमान ज़हरा आए हैं। बाबा हमारी माँ कहाँ है? बच्चे हुजरे में दौड़े, सैयदा शहीद हो चुकी थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई है। दो मंजिलें और ले लीजिए। जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने रात की तारीकी में गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब हुनूद करके कफन पहना के तैयार कर लिया तो जनाजा रख के आवाज दी हलुम या हसन या हुसैन या ज़ैनब, आओ हसन आओ हुसैन, ज़ैनब आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो तमाम बच्चे बहुत तेजी से आगे दौड़े। इमाम हसन ने आगे बढ़कर सीने पे सर रख दिया। जनाबे ज़हरा ने माँ के कान में कुछ कहना शुरू किया। उम्मे कुलसूम पैर पकड़ के बैठ गई। माँ से बातें हो रही हैं, कल्लिमीनी उम्मी, अम्मा हमसे बात करो, अम्मा हमसे बोलो। कभी रुखसारों का बोसा ले रहे, कभी पेशानी का बोसा ले रहे हैं कि उसी असना में अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि हुसैन दूर खड़े हुए रो रहे हैं। आवाज देकर कहा हुसैन जल्दी आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। इमाम हुसैन ने वहीं से आवाज देकर कहा बाबा आज हुसैन यतीम हो गया है। जब भी मैं माँ के करीब जाता था मेरी माँ मुझे गले से लगाती थी, आज हुसैन की माँ गले लगाने को तैयार नहीं है। बस ये जुमला सुनना था, बंदे कफन खुलना शुरू हुए। ज़हरा के दोनों हाथ फिजा में बुलंद हुए। हुसैन दौड़ते हुए आए, जनाबे ज़हरा के सीने पे सर रख दिया। जनाबे ज़हरा ने दोनों हाथ हुसैन की पुष्ट पर रख दिए और रिवायत ये कहती है कि 2 रोने की आवाजें आ रही थी। एक ज़हरा के की आवाज थी, एक हुसैन के रोने की आवाज थी। उस वक्त में हातिफ गैबी की आवाज आई अली हुसैन को ज़हरा से अलहदा कर लीजिए, इसलिए कि इस मंजर को देखकर अर्श इलाही के फरिश्तों में गिरिया हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मौला अमीरुल मोमिनीन ने कैसे अलहदा किया होगा? कभी रुखसारों का बोसा लिया होगा, कभी सर पे हाथ फेरा होगा, कभी प्यार किया होगा, कभी शफकत की होगी। हुसैन माँ को जाने दो, हुसैन माँ को जाने दो। सलाम हो सकीना बिनतुल हुसैन पर। ताजिया ने मार मार के अलहदा किया गया। ज़ह सकीना पे हाथ उठाए जाते रहे। बेटी बाप का लाशा मुड़ मुड़ के देखती रही। वाह हुसैना।